सत श्री अकाल दोस्तों, मैं थोड़ा धीरज सिंह पिनैकल एजुकेशन एंड इमीग्रेशन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड तो मैं आस करदा तुसीं सारे जने राजी खुशी ते चढ़दी कला च होवोगे। अज दा डियर लाइव सैशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ तुहाडे सारे बच्चों ने, स्पैशली क्यूबिक वाले बच्चे ने, क्योंकि अज असी डिस्कस करन जा रहे हैं विड्रॉल ते DLI चेंज ते। जिद्दां मैं अपने हर लाइव शो च बेटा कहना रहिंदा कि विड्रॉल के कॉन्सिक्वेंस की होणगे हजे तक क्लैरिटी नहीं हैगी, बट मैं अज दे लाइव शो च बेटा विड्रॉल के कॉन्सिक्वेंस ही तुहाडे नाल सांझे करने हैं, क्योंकि बहुत खुशी की गल आ कि स्टूडेंट बहुत अवेयर हो चुका। स्टूडेंट बहुत वधिया गल आ, होना भी चाहिए सीगा, नहीं तो नहीं बेटा मैं तो एड्स हो आके स्टूडेंट्स ने अपना पास में बहुत नुकसान भी कराया। बट अब पिछे दे साडे कोल कई स्टूडेंट ने सानू सवाल इदां दे पुछे जिहदे नाल कि मैं अपना फर्ज समझिया कि मैं वो स्टूडेंट दे सवाल लाइव तुहाडे तक लैके आवां कि जिहड़े होर बच्चे होर पेरेंट्स भी देखदे ये वाले शो देखते होंगे तो उन्होंने जरूर इस शो चो बैनीफिट मिले। आई प्रॉमिस यू बेटा ये शो लास्ट तक जरूर देखो, तुहानू कल्ली कल्ली चीज़ ये तुहानू अज बैनीफिट देने वाली आ। तो सब तो पहले साडा इस यूट्यूब का पेज बेटा जरूर सबसक्राइब करो ताकि नवे अपडेट नवे कोई ना कोई जो रूल्स एंड रेगूलेशन असीं तुहाडे नाल दी नाल साझा कर सके तो तुसीं वो तो अपडेट रह सको। सो डियर टाइम ना वेस्ट करते आप हुण इस गल के मुद्दे ते मेन ते आउंदे आ बेटा विड्रॉल दे। अज पहलों गल करूँगा कि विड्रॉल दे की कॉन्सिक्वेंस आ, किद्दां होना, की प्रोसैस आ, सारा कुछ है। तुहाडे सवाल ही डिस्कस करने बेटा 6 सवाल तुहाडे नाल विड्रॉल दे विच मैं बेटा डिस्कस करने आ। सब तो पहला सवाल कि विड्रॉल हो सकदा बच्चा विड्रॉल करा सकदा, तो बिल्कुल तुसीं अपनी फाइल अंबैसी दे विचों विड्रॉल करवा सकदे। बिल्कुल हाँ बेटा इस सवाल का जिहड़ा जवाब हाँ वा बिल्कुल तुसीं करवा सकदे आ। दूसरा बेटा है कि कितना टाइम लगेगा विड्रॉल होने नूं अंबैसी दे फाइल दे विचों। सो अज ये तुहाडे बेटा जिहड़े रोज़ मन दे सवाल होंदे अज तुहाडे नाल डिस्कस करने आ। इहदा बेटा जवाब है, इहदा कोई भी स्टैंडर्ड टाइम नहीं हैगा, जिहदे करके असी बच्चों नूं मैं शुरू तो ही कहना आ रहा कि विड्रॉल नूं थोड़ा जिहा साइड ते जरूर रखो बेटा। तो ये भी प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिपेंड करेगा कि तुहानूं हजे करवाना चाहिए इमीडिएट जां थोड़ा जिहा तुहानूं वेट कर लेनी चाहिए है, जां तुहाडे कोल होर ऑप्शन भी हैगी। ये भी प्रोफाइल टू प्रोफाइल डियर मैटर करेगा, बट ये तो कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं हैगा बेटा। जे मिनीमम जो कहूँगा इन पास विच, क्योंकि बहुत रेयर लोड़ पई सी पैंदी है कि जे किसी नूं भी पई जां सानूं जां किसी होर कंसल्टेंट नूं बहुत रेयर लोड़ पई होनी कि अपनी फाइल अंबैसी चों विड्रॉ करवाउणी, तो लगभग मैनूं लगदा कि 4 हफ्ते का टाइम पहलों लगता सी। पर अज की डेट दे विच जे मैं अज की डेट की गल करा यार स्टाफ घट रहा, तो जिद्दां प्रोसैसिंग टाइम भी हुण बच्चों का काफ़ी थोड़े कि दिनों तो रिजल्ट भी स्लो होया। सो इस चीज़ का बेटा वैब फॉर्म के थ्रू होना वा, तो इस चीज़ नूं टाइम लग सकता 2 3 4 कोई गारंटी नहीं बेटा कितना टाइम लग सकता। सो ये चीज़ नूं माइंड दे विच रखना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अज का जिहड़ा बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट जिहड़ा सवाल है कि विड्रॉल तो बाद तुसीं किन्ने दिनों बाद अपनी फाइल लॉन्च कर सकते हैं, जिहड़ा कि बहुत से बच्चों ने विड्रॉल दी एप्लीकेशन पा चुके हैं, क्योंकि ये प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिपेंड है, तो जां हजे पहुँच जा रहे। बेटा ये सवाल तुहाडे लई इहनूं बिल्कुल मिस नहीं करना, कल्ली कल्ली गल ध्यान नाल सुननी है। तो विड्रॉल तो किन्ने दिनों बाद तुसीं जिहड़ी की है अपनी फाइल दोबारा रीलॉन्च कर सकते हैं। कई तरह के बेटा ये आंसरस है, तुहानूं मैं सच्ची गल दसां, क्योंकि स्टूडेंट्स साडे कोल बेटा आए आ, जिहदे करके अज वीडियो तुहाडे नाल स्टूडेंट साडे कोल अप्रोच की, कहंदे सर मेरी फाइल विड्रॉ करी, तुसीं फाइल लाओ, मेरी मर्जी है, अगले दिन ही मेरी फाइल ला दो। बट असी बच्चे नूं टैक्नीकल बेटा सारे पॉइंट समझाए तो बच्चा सैटिस्फाई है। तो ये तुहाडे लई भी सारे पॉइंट्स अज तुहाडे नाल दोबारा लाइव डिस्कस करूँगा बेटा ये चीज़ां। तो पहली गल बेटा एक चीज़ नूं समझण दी लोड़ आ, जदों भी आपां फाइल जां सबमिट करदे आ वो तुहाडी सिर्फ एप्लीकेशन सबमिट हुंदी है। क्योंकि जे तुसीं मैनूं पुछो कि नैक्सट डे की नवी फाइल लग सकती है, बिल्कुल बेटा बिल्कुल लग सकती है, नैक्सट डे नवी फाइल लग सकती है। तो कल्ला फाइल लाना अपना मकसद नहीं है। हुण इहदे नाल तुहाडे मैं प्रोस एंड कॉन्स की तुहानूं इहदे बेनीफिट हो सकदे, नुकसान हो सकदे, तुहाडे नाल सारे सांझे करने हैं। बिल्कुल तुसीं बेटा ला सकदे आ। हुण इहदे कॉन्सिक्वेंस जिहड़ी अज मैं तुहाडे नाल गल करां, एट प्रैजेंट तुसीं फाइल नवीं अज विड्रॉल कराउंदे आ, चाहे कल तुसीं अपनी फाइल नवीं लॉन्च कर लो बेटा, कोई ये रोक टोक नहीं है कि तुहाडी फाइल लॉन्च हो जानी है। बट जिहड़ियां इहदे कॉन्सिक्वेंस है ना बेटा, तुहानूं महीने 2 3 4 महीने बाद पता लगना है कि जिहड़े ते बच्चों नूं तुहानूं क्लैरिटी है नहीं, ना कोई दे रहा बेटा क्लैरिटी। स्टूडेंट्स बस सोच रहा कि एम्बैसी ते फाइल लग गई, मेरा वीज़ा ही आना बस फटाफट आ जाए बेटा। बट ये टैक्नीकली चीज़ां पॉइंट नूं समझना, एक टाइम ते आपां 2 GCK अपनी क्लैश कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल पहलों एक एम्बैसी दे विच गई हुई आ, जिहदा असीं विड्रॉल दी तुसीं हजे रिक्वेस्ट पाई है, विड्रॉल होई नहीं, तो नाल जदों पैरेलल दूसरी फाइल चल जानी है की बेटा वो कॉन्सिक्वेंस इस चीज़ की कोई क्लैरिटी नहीं हैगी। ये तुहाडे नाल मैं जिहड़े बेटा रिसोर्सिस भी सांझे करूँगा जिहड़े ऑफिशियल साइट तो, इस तो बाद इस वीडियो तो होने इस तो बाद जिहड़े अगले सवाल है उन्होंने डिस्कस करने। तो
ਇਹਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਹੋਣੇ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਕਲੈਸ਼ ਬੇਟਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ 2-3 ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਾਲਜਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ 2-3 ਕਾਲਜ ਪਹਿਲੇ ਰਿਫਾਈਜ਼ ਲਾ ਦੇ। ਚਲ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੀਸਰਾ ਨਿਕਲੂ। ਡੀਅਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਰਿਫੰਡ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗਣੀ ਨਵੀਂ LOA ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣੀ ਆ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ LOA ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਓਬਵੀਅਸ ਆ ਫੀਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਹੀ ਆ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੂਟ ਪੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਡੀਅਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਖੇਡੀਏ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਜੂਏ ਖੇਡੀਏ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ 2-3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਾਹਲੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਸਟੈਪ ਜਦੋਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਣਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਪਿਨੈਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਡਰਾਲ ਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੌਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਆ। ਬਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਵਿਡਰਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਜੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਬੇਟਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ IRCC ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ CIC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਬ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਆਪਣਾ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ। ਹਜੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੇਟਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਗੱਲੋਂ ਤਾਂ ਡੀਅਰ ਮੰਨਣਾ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਡੀਅਰ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਡੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈਵ ਯੂ ਅਪਲਾਈਡ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਯੈਸ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੈਵ ਯੂ ਐਵਰ ਬੀਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ, ਬੇਟਾ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਉੱਥੇ, ਯੈਸ ਲਿਖੋਗੇ, ਨੋ ਲਿਖੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਵੀ ਲੈਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ। ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੋਗੇ ਬੇਟਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾਅਲ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਾਊਂਡ ਚੱਲਣਾ ਬੇਟਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਿਨੈਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡ ਆਨ ਆ ਕਿ ਵਿਡਰਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਵਿਡਰਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, UCI ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਨਫ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਬਰਥ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਡੇਟ ਆਫ ਸਬਮਿਟਡ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਸਿਪਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦੈਨ ਵੈਬ ਫਾਰਮ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੇਨ ਡੀਅਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ, ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੱਢਿਆ ਵਾ CIC ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਾਈਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਵਿਦਡਰਾਅ ਯੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੁਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕੇਪਸ ਨੋਟ ਵਾਲੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਪਸ ਨੋਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਬੇਟਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਪਸ ਨੋਟ ਵਾਲੋ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਕੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਅਵੋਇਡ ਹੀ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆ ਬੇਟਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਬੇਟਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ
ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਡਰਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ $150 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਆ ਵਿਡਰਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਬੇਟਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟਰਾਇਲ ਖੇਡਣੇ ਆ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰਾਇਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਲੀ ਜੇ ਵਿਡਰਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਨਾ ਲਾਂਚ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਡਰਾਅ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਾਈਲ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵਿਡਰਾਲ ਪਾ ਲਓ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਗਈ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਮਹੀਨਾ 2 3 4 ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵਿਡਰਾਲ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਲਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵਿਡਰਾਲ ਲੈ ਲਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਫਾਈਲ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਡਰਾਲ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਂਗੇ, ਪਿਛਲੀ ਵੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਬੇਟਾ, ਫਸ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਆ ਬੈਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਰਾ ਫੀਸ ਬੇਟਾ ਫਾਈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਨਵੀਂ LO ਦੇ ਕੇ ਲੱਗੂਗੀ ਨਾ, ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਲੱਗੂਗੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚੋਂ ਵਿਡਰਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਲਓਗੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ। ਸੋ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੂੰਗਾ, ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੇਟਾ, ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਸ ਜਾਣ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੇਟਾ DLI ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ। ਕਿਉਂ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ CIC ਦੀ ਬੇਟਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ DLI ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੀਅਰ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਏਜੰਟ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਬਟ ਡੀਅਰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘੱਟ ਬੇਟਾ ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ DLI ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਟਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਰਿਫੰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਟਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਵਿਡਰਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ 'ਤੇ ਸੋਚ ਹੀ ਲਿਆ ਨਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ DLI ਚੇਂਜ ਉਹ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਰ ਹਜੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਜੇ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਹੋਊਗਾ ਉੱਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਦੈਨ ਕਰੋ। ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਡਰਾਅ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ LOA ਲੈ ਕੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੈਬ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਬਮਿਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ ਰਾਸਤਾ ਬੇਟਾ ਇਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਕਰਾ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਬੇਟਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਰੱਖੋ ਬੇਟਾ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਟਾ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਈਲਸ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚੋ, ਬਟ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਕਿਹੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੋ ਵਨ ਨੋਜ਼। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੰਬਰ 855878 855878 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।